रिजा मोतदिला पस भी न जाम के सुनी मुसलमान बेखुबासी और अकायद वाला तबाह अजीजान मोहम्मद रसूलुल्लाह जमुंग पैगंबर हम दे और जमुंग पीरो मुर्शिदुम दे पीरो मुर्शिदुम हम दे बल पैगंबर फल उम्मत पीरी मुर्शिदी न दवर करी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यौरज नबी करीम तरा या रसूलुल्लाह दुल्लनी अला अमलिन अमिलतुहु दखलतुल जन्नह याद अखदा हबीबा मात यो दस अमल खैच ज पिशोरो कम और अल्लाह में भी जन्नत तबूजी अल्लाह दे मुटोल जन्नत तबूजी जन्नत तो बदा का दे चिता सो जिक्र लरागले कनी पामीन जन्नत निष्ठा त जरा मीन हुआ को जन्नत दिक्कत या न पड़ी खुदा ज़ैदा से के दीच पदे तशमीन मुंग पकी ठेला की नुन हजरत अली से खुगुरा ददियार ला सुकाल उमर की कलीमो वाले बच्ची मुसे पैगंबर इस्लाम कलीमा रावड़ा तौहीद इलाही रावड़ा पैगंबरी वाला राला द इकरा किताब इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी फी गार हिरा करागे फकशरान कुलुम बने कलीमा हजरत अली से बोले और बाद वाबियान हुई दा अली कलीमा न द मंजूर जकत दे रुकियो दा से खबर बवावर चारियान बपाती से अली से बुस दबाल बछावंदे फातिमा तज़हरा पनिकादा दा कैदो जहान लुर बीबी दमिया गान सैदान उन्यादा नहदत अली नन राज नबी करीम तवैया रसूलुल्लाह दुल्लनी अला अमलिन मा तदस अमल खैच द पिशोरो कम जन्नत लाड़शम नबी करीम या अली रानीज देशा जनगुते माते कदमा दन गुनुन सरनीज देशा वगब में दैन अस्तर के दे पटिका ला से पलासो किराका सरगे पटिका तसौर इल्लाह जोड़ का दजरद अली कोई ने यो सोच रोचत का शात सरवाड़वा तमाम मां से अल्लाह गैरुल्लाह टूल शात हरताओ का और ब्याद असर पजूर दी जड़न रा प्रे दाउदा यकीन रखवाला सिद ईमान टोल खजानुम दमा पदेड़ के प्रतदा जबवाय मच ला इलाहा इल्लल्लाह तुम वाय हद अली से दसिव नबी अलैहि सलाम वतन मुन गई वही दड़न रोचत का ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रन सरौचा कला बाने आवाज फिकर का चिनिष्टले मा सेवा दफ्तर ही शेम निष्टले इला शात सरवाड़ा सोक निष्ठा बदम इबादत ला इकबल इस सोक निष्टले बेशका पर ये खबर लायक द इबादत बल हिस्सोक निष्ठा ठीक ना और कष्टा इल्लल्लाह दाड़ दी सीने लड़ा प्रेदा दे गस तरफ तरह प्रेदा दिल तड़ दे दा नूरानी अल्फाज द शौक इश्न डक अल्फाज द ईमान रणा दे तन नूदी पैगंबर इस्लाम दे दलोई अली से दे दलोई नबी करीम व मुबारक शाह ए अली दालारदा कदा कलिमा दी खपल का दादे पखका सीने तदी कुदकार गुन बदे टोल तू पुनवे चे खुदा यो दे ला शरीक दे सोक मसावी निष्ठा हत अली से पदे बानी पूरा अमल को तवज्जो द पैगंबर वा हजरत अली त नबी करीम या अली अंत मिन्नी व अना मिनका अली त जमाए त अवदस्ताए मा दिल ताली से बने कबद और बसत रागे जज्बा पिराला मीना पिराला पटूपुन शो टूपुन वही दांगे टूपुन वही उज़्म की लराजी देता वजद वही कुरान व कबद और बसत वही दायो द अल्लाह द नूर मोहब्बत अनवार इलाही पड़बाने असर की जल को तकारशी इंसान पदान न पुएगी टूपुन वही कले सरमातीगी कले फमातीगी हो पदान न पुएगी और अल्लाह तसव्वुर राशि द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन इरतिरा कुजशी दे तबियत हुई हजरत अली से बियातों को अल्लाह वही अली न खुदा न दर तवाइन जिब्रील आमीन रात अल्लाह दा जिक्र अल्लाह हुक्म करे अबू बकर सिद्दीक से बियातों को हजरत अली रज़ियल्लाहु सिलसिलो पिर दे हसन बसरी हबीब जमी दा खलक देखा रवान दे तर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी सिलसिला दायौरा और रसीदा दीन पस्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु पंदमाना की कादिरियत मंसूब शद पे अमल को कब्ज़ की खलक रावस्त अल्लाह दा से करामात और चे दुनिया व हैरान दा और चे हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दलाल नो दिल ते चिश्तिया शवा
او چې حضرت شهاب الدین سهروردی تراله نو دل ته سروردیه شو. دا درې سلسله د یو پیر خواجه علی رضی الله تعالی عنہ. حضرت ابوبکر صدیق هم دې سلسله کې راغلی دا، خو چې خواجه احمد مجدد الفسانی ته ورسېدا نو نقشبند شو. دا نن چې تاسو ته چافات راغلی دا د پیرانو د نقشبند مرید دی. سلسله یو دی، مذاهب اربعه یو دی، پیغمبر زمونږ یو دی، الله یو دی، خاتم النبیین پیغمبر یو دی. پیغمبران یو لسی خو خاتم د پیغمبرانو یو دی، محمد رسول الله. دنیا ته نمونه خو کہ یو طرف ته الله قرآن را لیږي، مسلمان ته د جهاد چل رہی، وجاهدوا فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. الله وی مجاهده بکئ، جهاد بکئ د کافرانو سره، بزان میدان ته رسئ، ځان به وجنی، قتل تبا د کافر غش او ټوپک ته بودریږي، به مال لګئ د خدای په لار کې، مجاهد لب ورکئ، یتیم لب ورکئ، مسکین لب ورکئ، پیر مرشد لب ورکئ، چې استعمال په خدای ولګي د خدای په نوم باندې د قبول شي. دې ته وایي د پیره دانا چې دا بعض خلکو عقیده داته پیران مړه سړي خو دکانداري غونډه ده، یا خدای دې خلک ناسورو خې جواب امین وایي. سوچ دې خلکو ته بد نسبت کې الله دې داخلي کږي کی چې بیا په سکون نه نیږي. لکه ته بس دکانداري په 2 روپے چې اوسه دا محاسبه وکي چې لکه دا فقیر لګیا دی دیګونه په کړیو د میلمنو غمې کړي، کم از کم د شیرګل بازار کې ډوډۍ خوري نو 10 روپے ورکاله به پړې شي. ٹھیک ده کنه؟ نو که تا په لسو کې حافظه دی کارتا وک د خدای په نوم چې ما ته دعا وکي، زما استعمال، زما بچي، زما بیبي، زما کور د آفت النقامت شي. دا خو تجارت څخه، دا خو د خدای نعمت څخه، د خدای بنده. خو دوران خلی خاوندان مخامخ چې می صفت کوي نو دوست مې نه دی، او دا پشیشا چې غیبت کوي دوست مې نه دی. لوی ظالم د دې وجه عزیزان حضرت عقید دو جهان دین دنیا ته دین راوړو. د مکه کافران سرمایدار متوملو بلکونو دولتونو، خو یو د غریب متومل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لومبني ایمان په مشرانو کې راوړي او د لا اله الا الله محمد رسول الله ورد باندې لګي، د قرآن په حفظ باندې لګي. 50 لک دولت روپے د اسلام نه، د محمد رسول الله د غریبانو نه، د یتیمانو نظر کړی. بلال غوندي شخصیت د ابی ابن خلف د خدی درونداری غلام دے، قیمتن اغسطے یو لزدائی پیش دا محمد رسول اللہ کے خلص شوے دے. ظالمانو پاور او پکانو سملا او پخسینے والا دو منہ گٹ کے ہو دیوی دا بلی وحی چی کلمہ موایا منکر دا محمد رسول اللہ نماخلا. حضرت بلال وی من نمی گویم انا الحقیار می گوید بگو چون نمی گویم مرا دلدار می گوید زینوائی مخداشنا من دا سرچ دا محمد رسول اللہ نمی دخلین نکٹ کی گی دلانی تا دور سروٹ کی دی پاس پی دو منہ گٹ دی دیوی دا بلی لندران بدماشان پلوڑ وئی بی خودشی سترگو کی وخی او سری روتی خلی دا زگونو ڈکدا خوچی لگون دے ہوش راشی وی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دا غفلو چا سر پکی دا مکی غرونے لرزول دا کابی گنجان مانے گردر لرزولی حرم کی کرنگا خطا کافران حیران کرل خدای بلال وحلو دی داغنو او دی ڈکولو دمر رنگو کو چی اسلام دا دنیا پا تمام دنیا خور شو. تا صحابہ والو پڑل ابو بکر صدیق براغے وابو جہل ظالم غریب دے مسافر دے بے سوک دے ظالم ولی وخی وی منکر کی لگ کلمہ و استاد اشنانو مخلی زنگ وسر دشمنی دنو زنکر بینوئی وی دامین فدر رشے دے استاس پدی کستاسو خدمت او کار نہ کئی گناہگار دے ولی چر نہیں چا سر تڑلے دے. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دامین دڑدا مین چې انسان پړ کې راشي بیا پتاو د سړا پوګي تګي پوالو ټکولو پجیلو کند باندې نه پويږي وخت رہی. ازمدا کو مسلمانانو ابو بکر صدیق وی ظالم دا غریب پریږي دا وای چې دومره ماینه په محمد رسول الله راشه کنه پیسې ورک اخلاصي کا پسو ما غسته. ابو بکر صدیق وی لړکې ټکانه کور دلالو 15000 روپے راوړي پارا د یو غلام بیسو کا حبشو نراغلی
ایمان پکی د پیر او مرشد او محمد صلی الله علیه دولت هم زاري ځان هم تزاري پیری مرید دې ته وای چې ځان به هم زاري شاته بګور نه ته سیوي او دا دولت به هم زاري دا داسې لاده چې دې کې بروک شنو بیا پیدا کیږي کروک نشي نو بیا پیدا کېدل او بیا ګټل که په دې تمه پیسې په یوس په دوا کول دی او سبب کخري غټ دکانات ملاو شي د سره د پاکستان د حکومت الاټمنټ چې دا به درکې سبدر کی کلمه بدل ته وینو کلمه چې د خدای د نصیب کړه په یقین په الله او چې دنیا ور پسې ځان لچونګي کې خدای ور کوي په خدای دې موږ له کلمه راکړي کلمه راکړي د خوایونه وایو عمل پی نشتا الله دې د عمل توفیق راکړي بسم الله حضرت بلال آزاد اول راغ جولې د پیسو ډکه کړي بلال په بار کې پیسې ورکړي کفار مکاریان چې لیونی کړي دي نه په مال دی نه په دولت لکه دی تور غلام حبشي سره سکي دا خدای سم نه دی ډولی نه دی مزیدار تش دغره نه پندونه راوړي پتا یاد لري شیرګل بازار ملکان روډ ګل احمد مارکیټ دا کمال دکان مونږ له بکار سو کای مر بدل کی یو غلام عمرہ کا پیسې عمرہ کا سړې پری دکانې د خپل کار کوا ابا صدیق صاحب لاړ کور کې وسره یو خادم او غلام او پیرنګیو نصرانیو سور سپین دي ډیر واسه پکړې خو خدای په خپل دین کې قبول نکړه کلمه ونه ابا صدیق را روان کو کفار مکه او ته ورکا دای بدل شو دام پیسې دي ټول لاس ټپول چې تک سور سپین خایسته د ګل پرنګ باندې غلام راکا دا تور حبشي واغستو پیسې عمره کې لیونتوب دے عجیب خبر داړو پزان نه پوي ګلاسونه وټپول حضرت ابوبکر صدیق وي د مکه کافرانو ستاسو د ټول مکه تمام مشرکان د بلال د یو اختنادار شاده کلمې عاشق دي داسې تماک زر غلامان وي د بلال په بدل کې تاسو غوښته قسم پر رب ذوالجلال دې چې ما درکول دې ته ایمان وي دې ته پیری وي دې ته مورید وي الله دې تاسو زموږ دې سره تعلق پیدا کړي مسلک پیدا ته الله یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو هل ادلکم علی تجارت اے تاسو ته خبر نظر کوم په یو داسې تجارت خامخام خبرو داسې تجارت دی تنجیکم من عذاب علیم چې تاسو د عذاب دردناک نه بچ کی هغه تجارت یو ناشنا تجارت دی الله وی ناشنا تجارت دی چې د دنیا هر تجارت کوي تاوان برازي مر جوب له برادي ډاکو بدر باندې راځي او دا ټول د عذاب علیم ذریعہ ده خدا تجارت الله وی چې درتکم تؤمنون بالله پورا وکړه عقیده په الله یقین د واحد لا شریک لرا ورسوله په پیغمبر باندې حق پیغمبر یمنا و پیغمبر خاتم النبیین منا دو خبر شي وجاهدوا فی سبیل الله دا الله په لار کې جهاد ته تیار شه باموالکم وانفسکم الله وی مال بلا گئے ځان به قربانی کوي خواري به کوي محنت به کوي مزل به کوي د پیر سره ناسته به کوي اخلاق به زده کوي عادات به زده کوي تصور الله به پیدا کوي په دې کې به معلوم دي وخت به هم ضایع کېږي کار به هم خرابېږي دکانداري به هم پکې ملته کېږي دا ټولې به شاته کوي نو بیا به تا ته شی ملاوي شی دې مخکې خامخا الله وایسته چې الله وایسته نو خامخا شته په د پاره نه وروسته دی امام بیهقی پر روایت د فضاله باندې یو حدیث ټکړه نقل کړی دا نبی کریم وایي والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله مجاهد هغه مسلمان دی د جهاد فی سبیل الله نبلو یا درجه هغه مسلمان دا چې د خدای په ذکر بندګۍ معرفت محبت کې د خپل ژوند ډېرې سو لګي دي کې خواریو کې والمجاهد من جاهد فی سبیل الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر هغه د هجرت د دین د پاره یو ډیر لوی شی دی چا چې دین د پاره ملت او ملک د پاره د کافر مقابله کې وطن پریخو خام پریخو بجیداد پریخو مرګ راغې جوب لراغله الله وی و مهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما الله وی چا چې مهاجر شو چا چې هجرت وکړه خدای لار کې د تب ډیر سال ورکی دومره سبا ورکی چې دی بنه پویږي د کمرال دغه لوی الاده کچاته ملاو شنو لوی شه دی الله پیغمبر علیہ السلام فرمایي والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر غره چې د ګناهونو نشاته شي
د ګناهونو نه ډډې تشي نه نارواو نه په بیرته شي او د الله د محبت لار خپله کړي. نو فقیرانو پیرانو سره نور سړي دی ورته دا لار ښیي چې وایي السلام علیکم دعا واخله. خدای یو دی، پیغمبر علیہ السلام پورا سنتو باندې به عمل کوي، پردي معلومه نه خوري، حرام به نه کوي، جواري به نه کوي، زنا به نه کوي، بدي به نه کوي. دې لارې ته تیار شه. دې د جهاد فی سبیل الله د نفس سره ورته طریقه ښیي. دلته دا جهاد پیغمبر علیہ السلام موږ ته 1400 کاله مخکې وښیي. والمجاهد من جاهد، مجاهد هغه دی چا چې مجاهده د نفس سره وکړه فی طاعت الله، د خدای عبادت. بھائی دا جن ټول د خوب د پاره نه دی. روره 15 وخت مونږ بکای د پیر صاحب خبرې بھائی 15 وخت مونږ بکای خو سار مونږ یو کې 2 سنتو کې او 2 فرض یو سات جماعت کې سار شاه چې نور خېجو نه او 2 رکعات نفل وکړه نور خطو. دا 2 رکعات نفل دې دومره قیمت لري لکه یو حج عمره چې دوشو. دې درته دا شیخي یا روره چې مانده د ماسپخین راشي 3 رکعات سنت زوائد وکړه لوی ثواب یې ما دیګر نه مخکې 3 رکعات وکړه. یارو ما خام مونځ چې دیو کو 2 سنت دیو مکړه نو 2 رکعات ورپسې نفل اوابین وکړه. دا 2 رکعات پیغمبر وایي دومره قیمت لري چې دا 2 رکعات نفل د اوابینو دیو کو. الله جل جلاله د 12 کالو ګناهونه واړه به توبه معاف کړي او چې دوی وسره نور کو د 500 کالو نفلی عبادت ملاويږي او چې دوی نور کو نبی کریم وایي دی مسلمان له الله جنت کې د یو یاقوت یو اعلی بهترینه بنگله ورګي. رکعاتونه شپږ دي خو موري ته خو چې بچي دا کوا حساب نشته، خدا حساب ته پیدا کنه لوی بنگلې بدی ډیر مال بچي ټول شپه خو مکوا لښانی ودشه نو چې دا 3 بجې شي نو پاسه نو د خدای ذکر ته ولګم او دسو کا یو 3 رکعات 2 رکعات 3 رکعات نفل تهجد کا. نبی کریم وایي فدان لازم سے مسلمانانو د تهجد من اگر کې یو رکعات من نه مطلب دا چې د څوک د تهجد مون کوي مخکې به نوري دنیا به خیستی آخرت به خیستی سچېړه کې راځي خدای نه غواړي الله ورکوي. ځکه پیغمبر علیہ السلام وایي هر څومره فارې کوئ عبادتونه کوئ دعاګانې کوئ د خدای خوښه چې قبلې او که نه قبلې خو د تهجد ماده نه رستو د سبا نه مخکې په دې وخت د الله رحمتونه اسمان د دنیا ته متوجي اوازونه کېږي هل من مستغفر استغفره. څوک شته چې بخښنه وغواړي دی اوس بخم، څوک درمان درته چې سوالو کې ضرورت پوره کوم، څوک دشمندار ته چې امان وغواړي امان ورکوم. دغه وخت کې الله د طرف نه اوازونه کېږي. نو پیر وایي بچیه دغه وخت پاسه څو غواړه چې دله درکړي پیر سره څه دي لارې درته وښوو که پیسې نو چلی جاو بیا به مو حافظ صاحب نه موري تپوس کړي چې بابا لیلة القدر راته وښایه چې د پکې پاسه بچه ته خش به مې نسي او خواجه چې مې پرسي د شب قدر نشانی خواجه چې مې پرسي د شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر قدرت دانی. هر شپه بچی له شو قدر دا خو که پاسې دي ځان دې بیدار که یقین وکړه چې هر شپه د لیلة القدر او د شو قدر دا. خو خدای دې مونږ له د نیمې شپې نه وروسته د پاسېدو توفیق راکړي. خود ویسیار او د ټي وي مالک دونه زوري پروګرامونو ته ناستي په غفلت کې پریوزي بیا نه خدای پیژني نه قیامت پیژني نه د خدای لار پیژني غاڼې بجانې په غوږونو کې د الله کلام او ذکر په قطعا اثر نه کوي. نو دې غریب چې پاسې نو خلک کور لوټ کړي او دې چې لس بجې پاسې ګوري ور لري پرې هی دا چا وکړه یا ته خدای دې پتو په یخ کا تا خو خدای یاد نه کړه کنه خدای در پته راولېږه ظالمه خدای ته مینه وکړه. پیران صاحبان دا آخرت دولت دی، دا آخرت دولت صحیح. احمد خیر رحمت اللہ علیہ دا اللہ یو نیک ولی دے 40 کال مجاہدہ کری دا. حضرت شیخ عطار فرید الدین وئی چې دین د خدای نیک بنده ډیر لوی مجاهده کړې وا دنیا برات له دعاګانې به غوښتي قبلې دیوا او خلق براتا شکرانی به راوړي مخکې به ورته ارتا وولې دومره پیسې به جمع شي چې غلو ډاکوانو به لکه بابا خو دې صندوقونه ډک کړل. بابا ته ځکه چې سړی میدان ته ښکاره ګوري نو شی ډېر دی چېرته یو غل لیدلی چې هلکه بابا خو ډېر مالدار دی ورګه شپې له ورپسې ګوټ کوم شپې له راغلی دی نو چې راغلی دی ګوټې کړی دی نو احمد خیر رحمت اللہ علیہ د خانقاہ گوٹے کڑے پمانځه ولاړ دی تور تیار کې خدای ته جاړي الله دا مخلوق بیلار شوی دی
الله د خو په خپلم د عمل خاوند نیم کمزورې مربا خو ته دې ټول مخلوق ته په رحمت باندې وګوره دا الله ذات یې راوړه په مانځه کې جاړې نو د مخلوق خدا د پاره جاړې غلران نوت چې ګوټي وکړه دنه شو خوشحاله شدای لیدلو چې پلانی دی کې بابا میراب کې مخکې ډېرې لګېدو غرضی خو په خپل غرض کې نو غلرانی دي شو سناره واورو جرای واوري دا الله د کلام आवाज بس سړی ورخطا شیخ بابا خو ویښ دی خو دې بودی ما بس وړیو غریب غلې کې نه وهم پیراغه اوس پنات کشیږي او په دیوال لاسونه وي خپل غار چې کړه او څنګه ګوري چې چل جاؤ وزمته اوس خپل سوړې کړي دا غارې کړي دې ګوټي کړي او په خپل لاس یې کړي او سالم سورنګ ته خدای بند کړ پټول خانقاه کې پد کوشیدو باندې هغه سورنګ بیانمون په کم باندې چې دنه حاجی شابه دا خدای چې تپکی ویخي کني رانه ود شي یارا غریب کې نه است دغه تډړې چې خدای را پیښه شو اوس په د شرمونو چې موریدان خبر شي خو زما به سرمنو باسي نه به باسي اځي پېمانه تاسو ملمانو قربان کو د پیر سے دغه ته څوک چيلي تراغه دغلا پنه ته ونی وې شون تاسو به طرف سے چلو خیراتی او یو سفیر بار نه کړ خیرات دي چي بیا بالکل چې پرې نه ده په اخلاق دي احمد خیره پیشو په خیال کې رالل چیرې سړې څوک د غرض خاوند راغله خو موقع بیان موندا منزلن کې الله ستا بنده دې چتا دار نشي تکلیف بیان سلام یو جارستا زری ډباینا غت دی وای لګولا مرحبا اهلا وسهلا یا بچړیا په خیر आले خوشي کوټه دلال زی ایستونه شر ډیر خپشما بچیا خپنه شي هزا دې خراش اسغله د چې دومره پمینه وای نو هغه به بیمانه چا بنه منی د دې پیر بم نه منی غلړ ور شرانی دیشه احمد خیرتنی دیشو بابا جی غلطی می کړی دا ناروا می کړی ملامت ما معافی غواړم پوتا کتشا وای بابا معافی غواړم او ای بچی زمانہ مغواړم معافی د الله نه غواړم زبم غواړم یا الله ما معافی ګناګارم الله دا ظلم معاف کا الله ما معاف کی ها ګناګار ما پیر دې وای ګناګارم ټول ګناګار پیرم د ګنا نشي بچ کی دی ما سوا د پیغمبر ته نسبت د ګناه حرام دی او چې پیغمبر ته د ګناه نسبت وکړو په کفر کې نه نوت او نور کولی دی کغه واست خامخا به غلطی کیږي نفس لري او نفس هغه دی ان النفس لامارتم بسوء الله فرمایي و بچیا دوم ګناګارم تم خدای نه سوال ک بچیا د خدای نه معافي وغواړه کې دی چې الله مونږ ته معافي وکي پکې ګمز بیا ملامت نه لا تسریب علیک اليوم خبرش الذي لوٹی تلاش کا ورشا دسو کا راشد التقی چې دوړه خدای ته سر لګو کما عافم کې دا اختیار مالک دی غلوی یا خدای کې پلوټه ته خلاصې کوم نه ودري لوټي په پدان والو بابا پلوټو خوشاله منډي کې او د سیو مسلمانو خو د سر بابا لا سونه وچت گیا الله زمای د کوټي ګټ کړي بی عزتی کړي یا الله ستاد دینه د محمد رسول الله د شان قربان شاه یا الله خدای او خدای دان تراوړې زلمې دې نوجوان دې د ګیډي د بچو غم غسته ټول شپه شو ګرګي د چا ګټو کې بل مدار کې په خپل مزان د مر په دار باندې کې خدای معافکا ها هر چې کارم بود آخر کردمش وزدود یہ عزم ماتا اردمش اللہ دغلان میں در تپاندتا دونو پستوئی رجوع قلب ایکار تراس اللہ ری تاثر دے قلب قلب تو فیل مصطفیٰ اللہ ری دا محمد رسول اللہ بخاطر دین تراوانا یا خل دے ڈاکو دے بدمن دے حرام خور دے جوار گر دے خود پی دوجو دعا سر کو بماندو لادے پچغ شوٹو پنویا اللہ تباشما ددا سے خلق اغلا میں اکھرے اللہ ماغن ظالم لہم دبخن سوال گئی بے مثل پگولنو کے بہتر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما
نشتا پدارینو کی مثال دما دا گل گل کڑی تعریف نازل جلال دما دا گل گل محبوب دا بینیا نور البصر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما برکت زما دا گلور گلزار شپ خلیل آواز پی دا بردم و سلام او کو جلیل معزد او ذل وقار دا رب پدر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی بیر صاف دا کنان گل پکوئی کی بندیوان کا لحاظ ما دا گلو چے پا مصر حکمران کا یوسف نہ جاسو چند جلوہ گر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول کوئی دور نہ پا موسیٰ آواز فخلعنا علیہ شو ہو پلا مکان میں گل تغگ دا السلام علیہ شو نو دا عزت قدم دا عرش یخے بر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دوا محمد چغی وحلی چی بلال نو دیدن تا دا دی گلو دا بلبل غند لیوال اسمان دا رسالت کی قلے نر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ یو لک سلیری درک موزیات پیغمبران گلو ندی دا ٹول دا رسالت دا گلستان یو لاک سلیری درک موزیات پیغمبران گلو ندی دا ٹول دا رسالت دا گلستان حاتم دا دی گلو نو معتبر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد الرسول اللہ بتوہا یاسین سایلے چھ اللہ فخر رسول یم حافظ جان خلق مداہ دا حغی گل ٹول غلامانی ہوئے اللہ دی منگاز غلامے کرا یو لک سلیری در کمل جات پیغمبران فتوہا یاسین سایلے چھ اللہ فخر رسول نو یم حافظ جان خلق مداہ دا حغی گل رمضان باتی نظار دا زڑگی سر دے گل زما ینو دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما لا الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ اللہ ذو الجلال فرمائی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اللہ وی اے مسلمانانو خبرومم پدا سے تجارت دا دردناک عذاب نہ بچی دا تکلیفن نہ بچی مصیبتن نہ بچی تؤمنون باللہ ورسولہ ایمان با پفدائیو پر رسول راوڑے وتجاہدون فی سبیل اللہ مجاہد بکے جہاد بکے پل وقت بلکے شوقی ربکے دا خدای پنم ورک ربکے دا اللہ پلار کی نو دا تبا اللہ دا عذاب نہ برے در کی عذاب نہ بخلا سے اور نجات در کی دا اللہ میرا بانو احسانات اعلان دے دا ذکر بندگے بارے کے پیغمبر علیہ السلام حدیث قدسی ذکر کرے عزیزان انہوں ماتا پروز کالی ہوئی رو ابل کال میں ہوئی کہ ہر ناتفان و ہر واعظ دل ترازی فدیل عالج بن رہے بھائی مالا خلق جیب کے پیسے واجے زستاس و طول مسلمانان و جاغل مسلمانان و شکریہ ادا کم کہ چاپ جیب کے ہر سراوڑی دا خدای پنوم دا دا میرا کے دا جماعت دے نو تاسو مونږ دې د پیر سے خدا یو وجود دے دا خو سیلانی دے او سیاح دے هر دے کولی شي دا جمی دے پیرانو د باندې جوړ کو نو مونږ له پکا دي د خپل وس روپے دوا الله سو شل سمرم کیږي نو دې میدان سره وړه تاوي کوي نظر په دې خپل نام نو خوشاله او نه بل دا زما د خپل طرف نه چنده دا راوړه دل تور غوړیا چا کسانو ګرځي ورکه دا جماعت به مونږ له څوک را دي بجره په کنيشتا او د سونه دې په کنيشتا د مسلمانانو دا
نناسته او د ولاړ ځای دی او د الله د عبادت او بندګۍ د خدای په نوم د زړه قرباني وکړئ چې څومره وسه کېږي تا وکړئ زما ځان له نه دي پکار او د بل واعظ هم نه دي پکار یو ناتخوان به دا قرباني کوي چې بایسته راځي دی فیل له ورکوم دی خدای له ورکوم فیل ته کوم نو تا اپیل دی چې تاسو څومره مهرباني کړي د خپل وس نه زیاتي نه په کار خدا دی چې مونږ ټول د جماعت د جوړېدو خپل کا طاقت وکړو ولې نه د خپل وس مناسب چې الله جزاک الله خیر ستا د ړندو سترګو دا لږه هیلې نه کړئ عزیزان زموږ تاسو پس کې خبرې زما پاتې کومه داسې خلک شته دي چې راشي نو زما امید دی چې په یو کس باندې جماعت ته ونخلي خو زما ستا برخه به نه نو دا جنت ته تلل د پیغمبر اسلام اجتماعي ژوند د مسلمان فخ دی الله پاک واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله یو شی یو موټی شی یو محبت او مینه ضمانت واخلې پدې کې با تاسو ته هر څه ملاويږي دا تاسو د لکونو دي دی باندې الله تعالی رضا کیږي تر قیامت کې څومره خلق راډیو دل ته ذکر او منځونه کوي نو تاسو زما باندې یو خاص امدادي خو تر قیامت او په قبر کې دا غي ثواب الله ما تعالی را کوي الله دې دا ثوابونه تاسو زموږ نصیب کړي دا یو فقیر دی بیسوکا او بیمار دا الله په مینه کې دا خپل ځواني تاسو وینئ چې د لستار تار پشان ځان وچ کړي دی الله مهرباني کړي دا سدي د دل خیر نيسا او دغه یو سره دی یو بدرونه ونی دي او دې کم ملک راغله او دلته د هدایت دیوای بل کړی دا الله دې دې دیوی نه مونږ له استفاده در مهرباني وکړو نو خدای دې تاسو مونږ له توفیق راکړي الله له ورکړي رونو په دې مقبانه هر څومره قرباني تاسو کا الله سره ډېر لوی قیمت دی یقینا یو پلس خدای مسلمان هر عمل نیکی قبليږي ولی چې اخلاص پکې الله وی زبې په وسو بدل درکم دا مو چې مال 10 روپے ورکې الله وی تعالی ورکې په زبد دې په وسو بدل درکو دا دا الله کلام حق دی او کلام مجید دا الله منتدا اعلان کوي چې څور کې زما په نوم نو اقرض الله قرضا حسنا الله یمال دل د قرض حسن راکنه دې در په اکاونټ کې جمع کوم التب ملاوشي تاسو خدای ایمان ته خیر کا ان شاء الله تاسو په مخ کې زمانیم تقریر پاتې دي ځکه چې ناتخوانانو ډېره قرباني کړې ده نو د تاسو مخ کې صدا خبرې چې هغه ضروري کومه او بیا به دعا کوم زما په سینه باندې یو پټې ده نو خو یقینا د ذاکرینو برکات دی چې زما په دې سره کوم هغه طاقت خو واچو چې په اوس لسو دم کني دا محفل زما د دریو غنټو عادت خلق دی په دې وجود میتاب نو دا الله مهرباني شو د ذاکرینو احسان دی د دې وجه دي ځانونو خیر دې کوس چا نه سبا قرض مرض وکي او دې نجیب الله له ورکه ان شاء الله دې په خخت راوړي او داودتونو دا دایره غول غواړي دا به موږ داسې پډاګه په دې پاتله به خلک ګرځي او سره به اودسترات یا به ګډ ګډ دا ولا ګوري نه دا پر د انسان کې لعنت الله علی الناظر والمنظور الله پیغمبر وایي چې څوک ته پر دو فرض ته ګوریم لعنت دې چې څوک ته بربند کې دام لعنت دې خدای دې موږ لعنت نه بچي نو په خپل بدل لا کار کوو الله دې تاسو موږ او دې پیر ته ټول له حیا جن نصیب کی آمدم بر سره مطلب پتا یاد لرئ شیرګل بازار ملکان روډ ګل احمد مارکیټ د کمال دکان پرتکی یو وحی خفی یو وحی جلی د قران او د فرشتي شکل کې چې کوم وحی راغلی دا قران دی او کوم خفی وحی راغلی دا غي توحید الله د طرف نه القا د پیغمبر پر سینه کې دام وحی را پټه دا الله تعالی ځان پورا مکمل خبرو کې نبی کریم وایي اللہ ذل جلال رات دس ہوئے حبیب دی امت تے ہوایا اے حبیب امت تے ہوایا زان پپوت اور خوخیا زما شان و تو خیا داسی پوکا اللہ وائی ان عند ظن عبدی بی صدق پلو بندگان سر دد پا گمان معاملکم چاچی سمر یقین وی پما سمر زما سر بھی نہیں ہر عمل چی کئی زیز اوچتوما شان ورکوم عزت ورکوم او بیا فرمائی من ذکرنی فی نفسی سوچ ماڑ کے آدئی زما ذکر پٹ پٹ گئی اللہ ویزی پٹ پٹ یادو ماڑو پتہ ورتا نہیں زبی داخل آر کو لاؤ کم ضرورتوں نے پورا کم دشمن نے بچ کم بدفا ولو رکم دے بخبر نہیں خلق بہت کنی کنی خدے زما ذکر کئی ہی سوک دا دنیا لوی ظالمین امدت صدر نشرت سوک زما ذکر ومن ذکرنی فی ملئن نا اللہ پیغمبر تو یہ حبیب سوک کے معظم لوی جمع کی آدئی پلو یا جمع کی میں ذکر کئی زیوں پلو یا جمع کی دا فرشتو مقرب مخیوائیم دا فلانے دا پلانی زی نراغلے پدی فقیر خواہ کی ناسی زما ذکر کئی وگورے تاسی آدم پیدا کو قتل ناز ناروا بکئی انظر الى عبادی زما بندگانو تو گورے اللہ ذوالجلال موتا غند گناہگار دا فرشتو مخی آدائی دا انسان دے اللہ دے منگو تاسو تا نصیب کی اللہ دے دا فقیرانو پیرانو نیکانو صالحانو ذاکرینو محفلن تا منگا بوزی
دی د پاره چې ما د اصلاح د نفس شي دا بټه د پکې د نفس اصلاح کی اصلاح د نفس د مسلمان شو دا مسلمان کامیاب دی دې انسان ته د خدای محبت حاصل شي د دې وجنه الله فرمایي اے حبیب من تقرب الیه شبرا سوچ ما ته یو لیش نږدې شي تقرب الیه ذراعا الله وی دوته یو غز نږدې شم ومن تقرب الیه ذراعا سوچ ما ته یو غز را دی الله وی تقرب الیه بان دوته یو قلاچ نږدې شم د خپل کما نږدې کما ضرورتونه پوره کوم ناشنا نعمتونه ورکوم بن حیث لا يحتسب کامیابی نصیب کوم اس لالچ نہیں دغبادی نہیں دوکئی نہیں ضرورتنے اللہ مخلوق والا غلام کی میں کران کی بابا زدا کار کو مودا کار کو اللہ پاک پر پیغمبر توئی اے حبیب سوچ ماتے او قدم راوالی پا قدم قدم راضی اتیتوه ہر ولتن زتنا دا محبت غیب پا منڈتا او کم ذاتے نزدیکم چی بندت زمائی زمان لری چالے لری کڑے نو اللہ دی منگا نزدیک شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ دا زمانی اولوی غوث سے ولی دے چشتیہ خاندان کے دے اور دیر لوی پاور مالک دے بلا موریدانی دے دیر لوی کراماتی نصیبو دا قرآن حکیم حافظ عبدالواحد بن زید یو ځلې مریدان ورسره دي او د پیر او د شیخانو دا شوق چېره د ځان له غوندې ځای وي چې ذکر هم پکې وکړي او د خدای د امین او په سرتوړ باندې وکړي په دې ذکر کې ګډا وکړي په ذکر کې مې ټوپونه واله وجد مې وکړي سر منو نوا باندې دکشي دا مینې نو چرته بادي د خلکو نه ځان پناه ته باسي شیخ عبدالواحد هم د خپلو شیخانو سره اده کړای په دې دریا په دې سطح ځو بیڑائی کی بکینو د خدای ذکر بکو پدی ذکر به دریاب نه پوری وضو بیا برازو د خدای ذکر به سمندر باندې کو چې دا میان واوري فورز د قیامت دا میانم گواهیو کی چې الله دې ملنګانو خستا ذکر دریاب باندې مکړیو مسلمان دې هر ځای سجده ولګي دا د سجده دا بول فورز د قیامت گوي چې الله په ما سجده لګول دا دې وجه نیکان خلق یو ځای باندې یو ټول مونږ نه کوي دوه رکعات یو دیو کې دوه رکعات بل دیو کې څلور رکعات بل دیو کې دا ټول ازمکه الله مولا د گواهه دریاو ګرځي شیخ عبدالواحد په بیړۍ کې کېناستو مریدان وسره دي ذکر کوي میانو چتیږي اے حارفک جنواڑ مرگنا منشا اگاہو اللہ 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 وزدنا سود ملکوت مقام تورشا سیر دا جبروت کپئی لاہوت کی منور شاہ دخدہ دربار تکین دا مخلوق نا مرور شائی ملا شبیاد عشق سمندر کی شلاہو اللہ 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 جل جلالہ یہ ڈیر تکلیف مکو ایسے چتائے چڑھوڑے خرو دس سے ناراستہ ہے غص شیخ و دمر پا ناراستہ ہے ذکر دیتا شیخ ہوئی کدا پا بلا پیتی اللہ آگا جی لگ شیخان دی آگی غریبانا اور سر نڑتی زارو آئے ماں نہیں ہوئے ماں بالکل پس سمندر کے حضرت شیخ عبدالواحد ابن زید دی پچگو چگو ذکر کئی ذکر کے اثر دے پا میانو اثر شو غٹ غٹ نانگان دی میان دی بیڑے نچا پی رشو چد ذاکرینو ذکر واورو ذاکرینو شیخ عبدالواحد روان دے پا ذکر مشغول دی دمانگینو ملار خطا شوا طوفان فراغ ہے بیڑے لار یو جزیرے تا اوڑا یوڑو کے غند دریاب تا اوڑا جزیرہ دائی چیزا سمندر تلی دا دو غرونو پا من کم ننواتی دی توڑو کی غند جزیرہ ہوئی سمندر پا کی تلی بس بیڑے اوڑا ہوا بوڑا دی چیزا ذکر نہ پہوش والا کہاں چل گئے تم کہا دا کم فلا لاڑ یہ کہاں میں کہاں پسو پیتا کہ نو خونب پھر سے ویلا کہ کچھ سے دے غرب پا دی یونا پور دا بیڑے اتڑے را دے اس چرت بدو دسی دی درہ کی لگون دے اڑان دی شنو یو کلے ہوئی گلو کے غن دی بانڈا دا دا بانڈی دی سرط یو زید مندر دے بتخان دا پکی بتان پرات دی چرال دا جیمی رضی اللہ کا چرت بدو خادا زن مسلمانانو نمچ دے خطا شوی جماعت کے بشپو کنا دا انوان مجھے بل مل تلاش ہو چتا دے نم زبائی چتا مندر گورے چتا در مسال گورے
بدیراله در مثال ته نه یو سړی ناست یو دومره بلا بوت دی هغه ته ناست دسې غرقا مراقبه په تصور کې پروت دی چې بالکل نه د دنیا نه خبر دی ما فيها نخبر. شیخ عبدالواحد ابن زید سلام وکړو داغه وخت د مناسب خبره وکړه سړی سر نه اوچتای اجازت غواړي چې مونږ مېلمانه یو ستا اجازت ته چې دل ته پال ها بیٹا جاؤ بیٹا سړی ډېر پروب کې ناشته دا غږی ملي جذبه ده چې دا چا سره سړی مینه پاغه مینه کې سړی غرق ناشته د مجنون لیلا سره مینه وا پلار کې ناشته خوري خوري کړی دی په ګوت لیکل کوي لیلا 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 سو فراغ گفت اے مجنون شیدا چیز تئی گفت اے مجنون شیدا چیز تئی او مجنون نادان سے چل کے داس دی وہ مجنون سلی کی گفت مشکے نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی میں دے ہم و دیکھ رہے بندہ نہ کوئی گی دفدے نم لکم چرات یادی فوبوی املکم پخور املکم پڑی املکم پلاس املکم چد لیلا نمران ایر نشی نچی مسلمان دا اللہ نم پخور و پوبو پڑی لکن ایر بشی آغا بامبن ورطوی دغل تکین عزت آشنا نوزگار نہیں چی دی او سات ناس ذکر کئی سړی هغه خپل مناسب وظیفه ختمه کا سړی مشي وکړو سړی خسړ ورځي میلمنو کم ځای نه راغلی حضرت شیخ عبدالواحد ابن زید وی یرور مونږ د بغداد علاقې نه رالو مرد نه رالو سیاحتم کو اچھا جی بہت اچھا ہوا جی کی نه سړو ټایم نه بس اس مونږ سره شتا شیخ عبدالواحد نیکان خلق داسې په خبرو کې تبلیغ کوي ضرور دا تسد تدادمر مراقبه نافه پیجی دا زما خدای دی زده تناست مراقبانو د په عبادت او په ذکر کې بیا د چا خبره ده پسې خاشقه عشقم دیته وای او صلی الله علیه ولوکا میتا سوس شیخ عبدالواحد وی رو رمونږ د هغه مالک بندګانیو چا چې پیدا کړیو پرون نو نن یو سبب نه یو د هغه مالک چې راتور غرونه جوړ کړی سمندرونه جوړ کړی بیستن اسمانه جوړ کړی موږ د هغه مالک بندګانیو دا غي عبادت کوو هغه مالک تاسو لیدلې دي وینا غلي دي نشي په قدرتونو پیژندې شي دا غساستا دي خبر رسان ایجنسی سکسانی آغا چاہتا حلوی طریقہ خی یعنی آغا مونگتا پیغمبر را لے گلے مونگ نے مخیم دیر پیغمبران را لے گلی دا خدای دا یوالی دا آغا دا وجود دا آغا دا حقانیت را تا ٹولی لاری خود لی دی یا آغا تا سسوک روی مونگتا پیغمبر را لے گلے دے چې دا الله احکام راوړي دا کلام راوړي دا خدای عظیم کتاب راوړي نو یا سره شته دی وینا خپل کارو کو چې ته راو رسولا بس بسم الله لاړو هغه بلل لاړو هغه مون سره نشتا یا چې دی هغه کتاب او یو مکمل مطابق قرآن مجید تاسو رشتہ شیخ عبدالواحد سره قرآن مجید نسخه قرآن وتراغه ته دا الله کلام خدا کافر خو نه پیدا چې ما ته تلشانو وای هذا شيخ عبد الواحد ورتو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم پدې کافر او یا کال عبادت کړي په دوه جدراغنو پجرا شربا یاسین دا یاسین څوک دی نوم ناخلی یاسین إنك لمن المرسلين یاسین سینے پہ یاسین کی منادائے عجیبوں دا کافر پدی یو یاسین پنوم بانے غلبے واغس دا انک لمن المرسلین مخاطب گوری یرور دا سوک دے دلویشان مالک دے در تویلی دی شیخ عبدالواحد ویجی او درہ تویلی واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم درے آیاتوں نے سورت یاسین او یو آیات سورت حشر پدرے آیاتوں کنم بنے ہوئے پدی ہندو پدی بامبن وجد راغے پٹو کنش واللہ هذا دین الحق قسم دے چدا حق دین دے یرور ما تلارو خیئی بڑا شما زان می دی ظالم بت نظار کا خدای نہ پی جنم سوک دے را کول کئی ما پالی ہر سرا کئی خو پی جنم ہے نا خدای در سرا خشما تلارو خیئی چی مسلمان شم
शेख अब्दुल वाहिद वही ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद दी सड़ी त कलिमो दा सड़े मुसलमान शो द मांज़ तरीक़े व तौखो ज़िक्र व तौखो पमांज़ो लगे। शेख अब्दुल वाहिद मासुतन मुंद मुरीदान सरो को डड़ा वाचोला दानो मुस्लिम रागे ए द खुदाए बंदेगानो असे ज़त पोस को उस्ताद खुदाए हुमुद कीगी अगलम खो बर्दी बिना अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। द खुदाए खूब न हाय हाय लार मा तो अमल पे न कवे मा तुम लारो खो अमल पे न कवे स्तासो खुदाए नऊद कीगु न दा तसंग मुसलमानी चितवर तमक के पे गदे उद कीगी दी बुत तमाम या काल शौकीर द इबादत वखी करे दा आता स खुदाए त शौकीर न शेकवानी। शेख अब्दुल वाहिद वही जमा ईमानी जज्बा दे लरा रे जमा दाड़े बिल्कुल वाखता नादिम शुमा पे मरगा तुम जबई पवर नोय नंद दीनो मुस्लिम अकीदा खराबी की सार उमदन इजाजत हो यरोरम वतन लदू वे चितासु दे कलिमा में हुई खदमी दुश्मन शवा नसबियान में दुश्मन शो मिल्लत में दुश्मन न तास सरदम कमर मर जागरा गए चिस्तासु पलास पाने संभाल शमदो प्रदो सरसकुम। शेख अब्दुल वाहिद वही बेड़े के मां मर गए तो नजर नजरों का चुकई दले से चंदा हो गए मुंह कदे चंदो जो अंदे के बीमार लम चंदा मुलालम चंदा नाथान लम चंदा जिलारे लम है शाब मुसलमान पाकिस्तान हुकूमत के ओसा मुद्दा दिन कारो पे चंदो के हुकूमत दल सर कई ना। शेख अब्दुल वाहिद चंदो का पैसे आओ देखे चिदर याब रपोरे वतू मादी मुसलमान नवी मुसलमान तजीब क्या चुम अवई दास दी मायरोरा सलगुन दी शेदे दी दफल मोहब्बतों को जरूरत ही गुचा चाहता जदरा नशिवया अफसोस है अजीब मुसलमान ये लिम तक़ूलून मा ला दाता सवल दात खबर के जामत बिना औ या काल खुदा काफिर सातलम उस मुसलमान शुम नस्तासु पचंदू बजंती रूम नदी चंदू न मरखी मा मुर्दार खे खुदा चा पचम दंदू बानी जन्नते रूम खुदा राखी जाती ईमान पकार दे मूला हाँ जी दशवे का ना खुदा दल कटू ने मिलाओ की जगह चे पमजा कमला तड़े रगराना चिद्दा ईमान दे रागे नु मुसलमानी दा। शेख अब्दुल वाहिद वही देर रान शो मखफल जय तमी बोतो खानका के में देरक मैं रो रदा दे दी जिस जरूरत खुदाए पूरा कही कोर तलाड़म यो साथ न कोर तचवरा लम नखफल बाल बच्चा थड़ी मशवे कुटे के ना सम और दिल तक परकालशम परकाले के आवाज शो वही औशीन शादाब बाग में उलीदा है त बंगली दी पकी नीरू नदी पकी दसरो दरो तख्ते जमरुद पिछाड़ा होनी यो शाला बेहतरीन रेखम पे गड़ी दली यो पीगल बिन आसदा चिद दुनिया खैर सौदा आखिरत पे तमाम दे अरे माथे चेरो रखदा द पारका दा गरीब मुसलमान नवे मुसलमान मकड़ वजर रा रोज फत कजवत पे इंतजार वो म्यूली चे दा कम दे अरे पदी की चिरालम न दा आखिरी सल गई दी चरोरा सदम पढ़ रहा था वो नवे ने सम्राद माँ तो या शेख अब्दुल वाहिदा कसम बखदा दी च मुरादू न टूल पुरशू ज चरता हूँ मैं इस्लाम चरता हूँ ज चरता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह चरता हूँ वाह माँ बानी तुम एहसानों को चिता सुने लार बदल का फतेह गदरना बस बस को मोरा लेके चिटा के माँ उदल दता हुए कना ब्याह सब बदल न की तो कस्ता सुधा ख्याल चाहते टोल ना पाने लगा गली मां बता तो 3 घंटे में कौन यो घंटा कौन वो मिनट पास हमा शुरू कर। शेख अब्दुल वाहिद वही दानो मुस्लिम मां तो ही खुदा दमा मुराद तासुल बेड़े हवा पर मगर जमा द हिदायत जरिए जोड़ शो पदा से वक्त की मर ग्रास्तो कि दसलोर वद में दखदा मोहब्बत ब्या मुंदा अल्लाह मेहरबानी वो यौदल खलो वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सरे वफात शमा व तचरे करे द गोड़ का फन में उको दे में खबर तक उसको शेख अब्दुल वाहिद वही खबर सरनासिम पर कालशुम अगबाग अग बंगली अग बीबी में उलिदा छिप तखनास दा दानो मुस्लिम वसरनास मात यरो रखदा दल सरखशा चरत जाओ चरत जन्नत देव जादी दानो दने कान सुलहा सर दखदा मीना मोहब्बत मिलावी और दखदा पे मीना मोहब्बत के अल्लाह दीदार और जन्नत मिलावी
लदे वजना अल्लाह पाक फरमाई हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तासत तिजारत खे चे दर्दनाक अजाब न पे बचे व गदा चे द खुदा व द पैगंबर पूरा ताबेदार शे पूरा मुजाहिद से अव्वल नफ्सर मुजाहिद न यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह व इज़बदी गुनाह न माफ कम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अगे जन्नतुन बलबम बोदम चे द चा दलान दे न नहरुन सलोर किस्म बहीगी न अल्लाह दे तास व मुंग टोल पजम जन्नत तबूदी व आखिर दावाना दुआ के चला दा महफिल आबाद व वदानु साथी पीर से अल्लाह ताला से हद कामिल सरद मुंग वर की दे महफिल के